नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आम आलोचना करवा 2024 मसीहा मार्च मसरे बिछा राशि फलाफल किपर आसतु ग्रह मान स्थिति कौन रही सर्वप्रथमे जाणीनवा। मास आरंभ रवि आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। मार्च मास 14 तारिख दिन ठारू रवि आपणकर पंचम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ तृतीय स्थान में चलन करेंगे। 15 तारिख ठारू से चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। शनि मास सारा चतुर्थ स्थान में रहिबे। राहु मास सारा आपणकर पंचम स्थान में रहिबे। बृहस्पति मास सारा आपणकर षष्ठ स्थान में रहिबे। केतु मास सारा आपणकर एकादश स्थान में रहिबे। शुक्र मास आरंभ तृतीय स्थान में चलन करेंगे एवं 7 तारिख ठारू से चतुर्थ स्थान में चलन आरंभ करेंगे। बुध मास आरंभ चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे एवं 7 तारिख ठारू से पंचम स्थान में चलन आरंभ करेंगे। ए तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। ए मासरे आपणकर राशिर अधिपति मंगल 14 तारिख पर्यंत तृतीय स्थान में उच्चस्थ रहिबे। साहस पराक्रम आपणकर वृद्धि पाइब। प्रत्येक कार्य करने शत्रु माने पराजित हेबे। विभिन्न क्षेत्र में विजय लाभ करने समय किसी अनुकूल रहिब। किंतु स्वास्थ्यर जत्न नियंतु जेहेतु पंचम रवि राहुंकर जोग रहुची एवं चतुर्थ स्थान में 15 तारिख ठारू मंगलंकर प्रभाव सहित शनिकर प्रभाव रहुची। तेणु यही समय जो मानकर हृदरोग रही से अधिक जत्नवान हवा आवश्यक। छाती पेटर समय समय जंत्रणा आप अनुभव करें। खाद्यपेय नियंत्रण रक्षा करेंगे। मसलायुक्त खाद्य ठारू दूरे रहा आवश्यक। ठीक समय खाद्य ग्रहण करने आवश्यक। दर्शक बंधु यही समय शरीर में किसी इन्फेक्शन समय समय वृद्धि हो पारे। तेणु स्वास्थ्य प्रति आप सजग रहा आवश्यक। ए मासरे प्रायतः माँ का स्वास्थ्य क्षेत्र में किछिटा परिवर्तन आसिले मासर द्वितीयार्धे माँ को नहीं आपणकर चिंता किछि बढ़ी पारे। पिता स्वास्थ्य जहाँ जमीती थिला पूर्व सेमिति रहिबार संभावना रही। नूतन गर्भधारण करने मासटी से अनुकूल रहिबो नाही। गर्भवती महिला माने स्वास्थ्यर जत्न अधिक नियंतु एवं डाक्तर परामर्श ठीक समय करने उचित। कारण रवि सहित राहुंकर जोग पंचम स्थान में आपणकर ए मासरे रहिब। बृहस्पति मास सारा अशुभरे रहुचंती। तेणु ए मासटी प्रायतः स्वास्थ्य को नहीं सजग रहिबा आवश्यक। विशेषकर मासर द्वितीयार्धे मासर प्रथमार्धटी आपण पाई शुभमय रहिब। मासर द्वितीयार्धे देहपा समय समय अधिक खराब होवार संभावना रही। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर आर्थिक स्थिति व्यवसाय वाणिज्य चाकरी बाकरी स्थिति किपरि रहिब। आर्थिक स्थिति जो देखिबा बृहस्पति आपणकर धन भावर ग्रह से अशुभरे रहुचंती एवं आपणकर आयाधिपति बुध मध्य 7 तारिख ठारू नीच राशि चलन करेंगे। तेणु ए मासरे परिश्रम टिके अधिक रहिबा। भल रोजगार प्राप्ति करने धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु। ऋण अधिक इस समय आप करंतु नाही। ऋण भार किछि बढ़िबार संभावना समय समय रही। जो माने ऋण नौचंती से माने ए मासरे अधिक ऋण नबा उचित नुहे। कारण समय आपण सपक्ष जाऊ नाही एवं धनर दिगटी सेते शुभप्रद रहु नथिबारु आपण विभिन्न दिगरे ये सबू को नियंत्रण रखिबा आवश्यक। दर्शक बंधु यही समय प्रायतः आपणकर आय भावर ग्रह बुध जे कि 7 तारिख ठारू नीच राशि रे चलन करेंगे। तेणु प्रत्येक दिन अधिक परिश्रम संघर्ष करेंगे। भल रोजगार टीए पाइबा पाई आपण जो कर्म करुँच से परिश्रम मात्रा टी अधिक रहिबो। यही समय शेयर मार्केटिंग इत्यादि क्षेत्र में जदि आप अर्थ लगान कर देखी चाहिए प्रत्येक दिगरे अर्थ लगान करने आवश्यक। विभिन्न दिगरे खर्च वृद्धि हो पारे। विशेषकर आप छोट मोट स्थान को यात्रा करी खर्चांत होबार संभावना रही। जीवन में किसी परिवर्तन ए मासरे करि पारंती। या सहित जमी बाड़ी कार्य ठारू आरंभ करी कृषि संबंधित कार्य घरोई कार्य पारिवारिक कार्य खर्च किसी मासरे अधिक बढ़िबार संभावना रही। ए मासरे प्रायतः चाकरी बाकरी क्षेत्र में किसी परिवर्तन जोग रही। आप जदि जॉब परिवर्तन करने चाहते किंबा कौन व्यवसाय वाणिज्य परिवर्तन करने चाहते मासटी अनुकूल रहिबो। जो माने नुआ चाकरी ट्राए कर यांत्रिक कर्म गुड़िक करने चेष्टा करते टेक्निकल वर्क संबंधित कर्म आपको किसी लाभ मिल पारे। राजनीति कार्य क्षेत्र मिशामिशी शुभफल मिलबार संभावना ए मासरे रही। शुक्र आपणकर सप्तम भावर ग्रह तृतीय चतुर्थ स्थान में चलन करुथिबारु जो माने यही समय व्यवसाय वाणिज्य कर ऑटोमोबाइल सेक्टर में किसी निवेश कर जानवाहन संबंधित क्षेत्र में किसी निवेश कर विशेष शुभफल गुड़िक यह समय मिलबार संभावना
ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବର ଗ୍ରହ ରବି ଅଟନ୍ତି। ରବି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଆପଣ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହୋଇ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ଏ ମାସରେ ହବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଗ୍ରହ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରବାର ପ୍ରାୟତଃ ମିଶ୍ରିତ ରହିବ। ଅଧିକ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେମାନେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ମାସଟି ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ହଉ ବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ରହିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବେ। ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ଠିକ ସମୟରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ଭଟକା ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ରହିବ। ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଯୋଗ ବେଳେ ବେଳେ କନଫ୍ୟୁଜ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗି ରଖି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ। କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଯଦି ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ମିଶାମିଶି ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୁରୁ ସୁଧି କିମ୍ବା ରବି ସୁଧି ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବା ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମାସଟି ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ସପ୍ତମାଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ସେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ବଢିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ରହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଚତୁର୍ଥରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ପାରିବାରିକ ଚାପ ଅଧିକ ପଡିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହ ମତଭେଦ କିଛି ସମୟ ସମୟ ଉପୁଜିପାରେ, ତେଣୁ ସେ ସବୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜମିବାଡି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା କିଛି ଉପୁଜିପାରେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ଅଧିକ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ଫାର୍ମ ହାଉସ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି କିଛି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମୟରେ ପୁରାତନ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆପଣ ଅଧିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନୂଆ ଗୃହ ଗୁଡିକ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମାସଟି ସେତେ ଶୁଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫରେ ପ୍ରାୟତଃ କିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ସମୟ ସମୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମର କଥା କାହାକୁ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଜଗି ରଖି ପ୍ରେମରେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ରବି ଏ ମାସରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଏ ମାସରେ କିଛି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ସହିତ ରାହୁଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ଏ ଅଶୁଭ ଯୋଗ ଫଳରେ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବଙ୍କର ଉପାସନା ଆପଣ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ସହିତ ଗହମ ଆପଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ରବିବାର ଦିନ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମଙ୍ଗଳ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବାରୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ଲଗାଇବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଫଳ ଭୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ସେଠାରେ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଦିନ ଘରେ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ବିଛା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।